في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian rukun salat yang ke-14 adalah tasyahud akhir. Tasyahud yang wajib dibaca pada saat duduk yang mengiringi salam ataupun ketika duduk terakhir. Ini sama dengan yang disunnahkan pada tasyahud awal. Nah, jadi tasyahud akhir ini bacaannya sama lawan daripada tasyahud yang pertama ketika kita duduk tahiyat awal. Hanya saja cara duduknya sedikit berbeda sebagaimana yang telah disebutkan. Nang belayan itu cuma ada cara duduknya aja. Nah, kalau duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftirash. Nah, sebagaimana duduk antara dua sujud itu adalah duduk iftirash. Nah, adapun duduk tahiyat akhir ini nama duduknya adalah duduk tawarruk. Jadi cara duduknya itu semalam adalah burit kita andap di lantai, kemudian telapak betis sebelah kiri kita keluarkan di sebelah kanan. Nah, kemudian telapak betis sebelah kanan kita jaga-jagakan. Itu namanya duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir. Nah, itu cara duduknya berbeda dengan duduk tasyahud awal. Demikian pula posisi tangan dan letak-letaknya ini pun sama dengan tahiyat awal. Artinya tangan kita andap di atas sebelah paha sebelah kiri, tangan kiri. Kemudian ujung jarinya ini berpintangan lawan ujung paha. Jadi pas ujung jari itu andakannya di ujung paha. Nah, adapun tangan sebelah kanan atau telapak tangan sebelah kanan itu digenggam. Nah, digenggam kemudian telunjuknya dikeluarkan. Nah, jadi jari 4 itu kita genggam kemudian telunjuknya dikeluarkan. Ini persiapan nanti untuk mengangkat ketika ucapan illallahnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Karena dia membaca tasyahud akhir ini adalah hukumnya wajib karena dia termasuk daripada rukun salat. Jadi tasyahud itu bacaannya sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sampai situ tasyahud. Adapun salawat itu karena itu adalah rukun salat yang tersendiri. Rukun salat yang ke-15. Dinamakan dengan tasyahud karena dalam bacaan tahiyat ini ada kalimat syahadat di situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lalu dinamakanlah dengan tasyahud. Ada juga kita menyambat biasanya tahiyat, tahiyat akhir. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, dinamakan tahiyat ini karena di awal bacaannya itu kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi dengan adanya kalimat at-tahiyat di situ lalu disebutlah tahiyat akhir dan tahiyat awal. Dan ketika membaca syahadat
tepatnya ketika mengucapkan illallah disunatkan mengangkat telunjuk kanan sebagai isyarat tauhid Allah, seperti di saat membaca tasyahud awal. Nah, jadi semalam mengangkat telunjuk tangan kanan itu waktu sampai kepada ucapan illallah. Jadi tangan kita ini sudah bergenggam ini lah, telunjuknya sudah kita huraikan, kita keluarkan dahulu, cuman belum berangkat lagi. Nah, angkatnya itu waktu ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, waktu illallahnya itu diangkat telunjuknya. Itu isyarat, artinya Allah itu asa, tiada Tuhan selain Allah. Dan telunjuk ini terus menerus di dalam keadaan terangkat sampai kita mengucapkan salam. Sampai kita salam yang pertama kena assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru ketika kita hendak mengusap ke muka, baru kita lapas tangan yang kita tunjukkan isyarat tadi. Nah, sampai di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau Muhammadar Rasulullahnya kena ibu tangan ini kita parakakan ke sini, ke telunjuk tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, diandak ke sini di pinggir telunjuk. Nah, ini isyarat jar guru bahari Allah dengan Muhammad itu dekat, berdekatan. Kemudian waktu mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ulang telunjuknya ditundukkan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sedikit ditundukkan. Berarti di situ maknanya juga guru bahari apa? Muhammad itu adalah orang yang dekat kepada Allah dan tunduk taat kepada perintah Allah. Jadi kan dosa nang cagat benar ke atas gitu, dosa. Asyhadu an la ilaha, sedang-sedang aja lah, sedang-sedang aja. Nah, waktu Muhammad Rasulullah tadi tundukan sedikit. Karena belum suah melihat orang sembahyang tuh cagat tuh ini ke atas. Nah, judulnya buat tauhid benar orangnya nih kisahnya nih kalau la ilaha ke atas lah itu namanya menunjuk. Nah, itu kan dosa ke atas benar tersadang-sadang aja. Dan kan dosa diputar-putar ulang ya, dan diputar-putar sepanjangan tahiyat akhir nih, sampai tuntung tak salam hanya bampih nang putar-putar tadi. Mbah ditakoni kenapa aja maka digerakkan telunjuk tadi, supaya melihat gerak Allah Taala aja. Ini Allah Taala ini asa satu perbuatan, jadi menggerak lagi saja Allah Taala nang memperbuat nih. Itu menurut inya aja pengetahuan kada ada di kitab disebutkan nang digerak-gerakkan tadi. Itu ya walaupun telunjuk itu termasuk gerakan kecil, ya kada batal dalam sembahyang namun telunjuk bergerak kada apa-apa. Cuman kalau walaupun gerakan kecil kita niat bermain-main itu batal hukumnya. Walaupun gerakan halus telunjuk gerakan halus, tapi bilanya digerak-gerakkan, diputar-putar sampai salam, ini kena niat, tergantung niatnya. Bilanya niatnya tadi bermain-main, ini membatalkan. Adapun bacaan tasyahud ini adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaannya tahiyat tasyahud itu sampai di situ sampai syahadat. Nah, jadi yang perlu diingatkan di situ waktu mengucapkan wa barakatuh, ra-nya itu kita berisi fathah lah, wa barakatuh, jangan wa barakatuh. Kemudian nabiyunya pulang, ya-nya itu ditimbulkan tasdidnya. Jadi jangan assalamu alayka ayyuhan nabi gitu aja. Namun nabi di situ hilang sebiji huruf. Jadi nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Namun nabi aja berarti ya hanya sebiji aja, assalamualaikum ayuhan nabi. Nah, padahal kan di situ baca tasydid adalah ya hanya dua puting. Ya, sebiji aja kan menghilangkan huruf di bacaan yang wajib ini batal sembahyang kada sah.
Fatihah kita hilangkan sabigi hurufnya. Nah, pada saat sembahyang kita karena menghilangkan bacaan yang wajib termasuk rukun sembahyang. Nah, termasuk syahadat tasyahud di sini adalah Nabi di situ ya-nya tasdid. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan waktu kita mengucap alaika di situ ujar ulama, kenapa kita rasa-rasakan Nabi Muhammad itu menjawab salam kita, karena alaika di situ menggunakan dhamir lil hadir, ya orangnya hadir. Assalamu alaika, salam kepadamu. Ajakannya assalamu alaihi kan gaib lah, tapi kalau disebutkan alaika ini berarti berhadapan orangnya lawan kita. Nah, jadi waktu kita mengucapkan assalamu alaika, salam kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah dan keberkahan daripada Allah. Nah, di situ serasa-rasa kita ini mendengar daripada jawaban salam Rasulullah. Dan pasti Nabi itu pasti menjawab salam kita, cuma kita jeneng kada mendengar atau. Kenapa? Karena menjawab salam itu kan hukumnya wajib. Dan bahkan ada sebagian ulama berpendapat bila sampai wa barakatuh di situ berdiam satu mat aja nang sadetik 2 detik lah, rasa-rasa akan tadi seolah-olah kita mendengar jawaban salam Rasulullah. Nah, kalau di zaman dulu Imam Faqih Muqaddam itu karamat sidin, bila sidin mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung didengar salam Rasulullah, itu langsung didengar oleh beliau. Dan bahkan jamaah makmumnya pun mendengar seberata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dijawab salam oleh Nabi Muhammad. Ramahnya al-Imam Faqih Muqaddam. Makanya orang di zaman Faqih Muqaddam itu dikatakan banyak dari penjuru manapun dunia ini datangan hendak berjamaah lawan sidin. Kenapa? Hendak mendengar suara Rasulullah. Karena setiap kali beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung didengar oleh jamaah hadir yang berjamaah lawan sidin, itu langsung Nabi Muhammad menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke-15 rukun sembahyang adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Mengenai salawat ini tidak ada ketentuan yang khusus di dalam hal bentuk dan bacaannya. Jadi kalau bacaan salawat ini terserah kita hendak membaca salawat yang kayak apapun boleh aja, sah aja, yang penting salawat. Namun kita kan biasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ nang wajibnya lah, nang termasuk rukun sembahyang. Adapun kena wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyat nang akhir ini kena masuknya kepada sunat abad. Nah, sunat abad bilanya ketinggalan itu sunnah diganti sujud sahwi. Jadi bacaan yang wajibnya itu sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun yang bertambah kena Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu sunat aja. Jadi yang wajibnya sampai salawat kepada Nabi. Adapun salawat kepada keluarga Nabi ini sunat abad. Bila ditinggalkan kena sunat diganti sujud sahwi. Nah, adapun lapas yang biasa dibaca adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, di sini bertambah munsidin adalah abdika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan salawat menang ke bawahnya Ibrahim ini itu sunnah aja lah. Tapi mungkin kita tahiyat akhir nih biasanya kita tuntung akan sampai tuntung membaca doa yang terakhir aja kan. Nah, setelah selesai membaca salawat tadi, sebelum salam disunnatkan membaca doa. Di antara doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal maghram wal ma'sam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Nah, sampai situ bacaannya lah, sabbit qalbi ala dinika. Dan kita bertambah biasanya ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, kalaunya guru almarhum guru Masdar di Sungai Tuan itu ulun dulu rancak bilanya pengajian sore minggu kan sebongkul sidin jadi imam, jadi kadang-kadang suara sidin tenah jadi imam itu ditambahi sini pulang imbah nang kuntu minadh zalimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai situ bacaannya tambahan guru Masdar. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya doanya ini terserah aja, hendak ditambahi lebih daripada itu ada bapak lah, hendak ditambahi Rabbana atina kan ada bapak. Tapi mau jadi imam jangan dilebih-lebihkan kan, menjadi imam itu karena disunahkan sedang-sedang, jangan dilambatakan. Tapi mun kita mau jadi makmum, bila imamnya belum salam juga tambahi aja doanya napa Rabbana atina kah, doa keampunan ibu bapak kah, mama boleh aja. Nah, kemudian yang ke-16 adalah salam. Rukun sembahyang yang ke-16 adalah salam. Mengucapkan salam yang pertama ketika akan keluar daripada salat adalah hukumnya wajib dan dia termasuk daripada rukun salat. Jadi yang termasuk rukun salat ini salam yang pertama lah, salam pertamanya. Setelah mengucapkan salam yang wajib tadi atau salam pertama itu disunnahkan pula mengucapkan salam yang kedua. Dan di saat mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, nah itu disunatkan memalingkan kepala sebelah kanan sehingga dapat dilihat pipi kanan. Dan saat mengucapkan salam kedua, Assalamualaikum warahmatullah, disunatkan pula memalingkan kepala sebelah kiri sehingga dapat dilihat pipi kiri. Dan setelah mengucapkan salam pertama itu disunatkan dia meniatkan keluar daripada salat. Disunat aja karena niat keluar sembahyang ini sunnah aja. Tapi ini walaupun sunnah ini karena bila salah latak salah andakannya bisa kada sah sembahyang. Jadi imbah tuntung salam pertama tadi ada yang mengatakan pas salam pertama itu kita berniat di situ nama keluar sembahyang sampai warahmatullah, keluar di hati berniat saja aku keluar sembahyang. Abilanya tadahulu berniat keluar sembahyang tadi batal sembahyang kita. Misalnya hanya membaca assalamualaikum bapak atau hanya mengucapkan as di situ aja langsung di hati bergerak saja aku keluar sembahyang, batal sembahyangnya. Jadi timbang-timbang kita nih membatalkan sembahyang baik ada usah digawe kan itu sunat aja hukumnya kan niat keluar sembahyang tadi. Nah, jadi cara kita berkuling ke higa tadi assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu hukumnya itu kepala kita ini sudah berpaling ke situ. Jadi assalamualaikum. Nah, jadi waktu hukumnya itu kepala kita ke situ. Pandangan mata kita ke ujung sana. Nah, pipi kita yang sebelah kanan ini dilihat sampai dilihat oleh orang yang di belakang kita. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Nah, sampai warahmatullahnya habiskan di situ dulu, jangan berbuli ke muka. Assalamualaikum warahmatullah. Mau hanya berbuli ke sini pulang ke muka. Nah, baru pulang assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi kum itu kan artinya salam kepadamu. Jadi kamu itu berarti orang di higa kita. Yang banyak tuh biasanya waktu kum tuh kamu ke sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kumnya itu kan kamu artinya. Kamu di sini siapa? Nang kumnya kamu siapa? Jadi kum tuh harus ke situ kepala kita memberi salam orang yang di higa. Nah, warahmatullahnya sampai tuntung warahmatullah dulu. Nah, hanya berbulik pulang ke muka.
Itu caranya tenang bujur kayak itu tenang. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, hanya bergulik ke muka, mulai pulang mulai muka ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian yang ke-17 rukun yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Yang dimaksud tertib di sini adalah melaksanakan urutan salat secara berurutan, mulai daripada takbiratul ihram setelah berniat, dimulai dari takbiratul ihram hingga salam. Adapun tentang tertib ini tidak ada dalil yang terang-terangan disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Namun Imam Syafi'i menganggap sebagai rukun sesudah memperhatikan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya seluruh hadis yang berhubungan dengan sifat salatnya Nabi dan menunjukkan bahwa salat Nabi itu menurut tertib yang telah diuraikan di atas dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, jadi walaupun Jersidin adalah yang namanya tertib ini kadang disebutkan dalam Al-Quran dalilnya, dan dalam hadis Nabi pun juga tidak ada jelas Nabi itu mengatakan bahwa wajib tertib pada ada, atau tertiblah dalam sholat kalian, nggak ada. Cuma kita melihat gawian Nabi itu Nabi sembahyang itu mulai awal takbiratul ihram sampai salam itu kada pernah berubah aturannya, susunannya. Nah, maka dari gawian Nabi Muhammad itulah kemudian diambil kesimpulan tertib ini wajib menurut aturan yang sudah digawi oleh Nabi dalam sembahyang. Nah, tapi karena ada lagi ulama itu yang berdalil tertib ini dalilnya dalil tentang apa? Tentang orang bersa'i, sa'i itu kan mulai sofa, marwah, sa'i apa? Ke sofa benar. Itu Nabi mengatakan ujar Nabi ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah daripada tempat atau dari sesuatu yang Allah menyuruh memulai dari situ. Itu sebenarnya dalil itu dalil tentang orang sa'i, mulai dari sofa ke marwah, bukan kebalikannya, bukan dari marwah ke sofa. Nah, cuma kita dalil walaupun itu dalil tentang sa'i itu diambil oleh ulama boleh dijadikan dalil tentang wajibnya tertib. Karena apa yang disuruh oleh Allah memulai situ, jangan kita tukarakan yang lain, jangan kita huruf-hurufakan. Termasuk sembahyang kan ada aturan urutan-urutannya nih. Di arti tertib tadi artinya jangan huruf-huruf, nah, jangan huruf. Kemudian yang berikutnya adalah sunat aba'at di dalam salat. Aba'at di dalam salat ada 7. Sunat aba'at di dalam salat ada 7. Yang pertama adalah tasyahud pertama dan duduknya. Jadi tasyahud pertama, tahiyat pertama adalah beserta duduknya itu hukumnya sunat aba'at. Jadi bila kena ketinggalan tahiyat awal, disunahkan kena menambalnya dengan sujud sahwi. Yang kedua adalah salawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud yang pertama. Jadi tasyahudnya itu sunat aba'at, membaca salawat di tasyahud pertama itu juga sunat aba'at. Dan membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, nah itu juga sunat aba'at hukumnya. Sambungan ng imbah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna salawat adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, wa ala ali sayyidina Muhammadnya itu sunat aja, hukumnya sunat abad. Kemudian kunut dan berdiri untuk kunut. Doa kunut beserta berdirinya itu hukumnya sunat abad. Jadi bilanya ketinggalan kunut subuh itu kena disunahkan menambalnya dengan sujud sahwi. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad di dalam kunut. Salawatnya itu juga termasuk sunat abad. Yang di akhir kunut itu kan salawatnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, itu salawatnya itu adalah sunat abad. Jadi mun urang kada bakunut ini karena di situ ada
Ada berapa? Ada tiga sunat abad yang ketinggalan. Kenapa? Karena orang berkunut itu kan pasti berdiri, kemudian pulang membaca doa kunutnya, kemudian membaca salawatnya. Jadi bilanya kada berkunut, tiga puting di situ nang ketinggalan sunat abadnya. Doanya, berdirinya, lawan baca salawatnya. Sama nang kayak ketinggalan tasyahud awal tadi. Bila ketinggalan tasyahud awal, tahiyat awal, nah di situ nang ketinggalan apa? Baca tasyahudnya, membaca kemudian duduknya, nah kemudian membaca salawat kepada nabinya. Jadi bilanya ketinggalan tahiyat awal, otomatis tiga di situ nang ketinggalan sunat abad. Tapi menggantinya karena sekali aja apa ngarannya sujud sahwinya nih. 2 kali sujud lah sujud sahwi. Nah kemudian sujud sahwi adalah 2 kali sujud sebelum salam. Sebagaimana sujud salat. Sahwi itu artinya lupa, ya, sujud karena kelupaan. Dan sujud sahwi tadi dilakukan sebanyak 2 kali sujud. Seyogianya membaca pada ketika sujud sahwi tersebut adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, bisa jadi huruf akan masih subhana man la yashu wa la yanamu, dibaca 3 kali. Kalau kita sujud biasa kan membaca tasbih ya, kalau bismillah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, tapi kalau sujud sahwi ini bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak bisa tidur dan tidak lupa. Itu dibaca 3 kali. Dan di antara 2 sujudnya itu kena kada usah membaca rabbil warhamni wajburni warfa'ni, itu kada usah, langsung aja kena sujud langsung 3 kali membaca napa subhana man la yamun wa la yashu 3 kali, kemudian duduk, kemudian sujud ulang yang kedua. Jadi kada usah membaca Allah maghfirli warhamni, itu kada usah. Jadi langsung aja 2 kali sujud. Kemudian sujud sahwi itu dituntut kepada imam dan orang yang salat sendirian ketika ketinggalan salah satu daripada sunat abad di dalam salat. Nah, ini kena sunnahnya bagi imam lah, orang yang jadi imam bilanya ketinggalan nang beberapa macam tadi. Nah, ini kena sunat si imam tadi untuk melakukan sujud sahwi. Ataupun orang nang sembahyang sendirian, sembahyang soranganan kada ingatannya, nah maka disuruh mengganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini andakannya kena sebelum salam. Jadi kita tuntungakan dulu membaca nang bacaan tasyahud akhir tadi, nang sampai doa nang terakhir tadi apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai itu sujud baca sujud 3 kali, dibaca nang subhana man la yanamu tadi, kemudian duduk, kemudian sujud ulang yang kedua kali, bangun lagi daripada sujud, nah kemudian baru salam. Dan duduknya pun jangan kada usah duduk tahiyat akhir. Bilanya kita yakin kita ini ketinggalan dari tahiyat awal, misalnya ada tahiyat awal. Nah, karena waktu tahiyat akhir itu kena bacaan tahiyat akhir tapi duduknya duduk tahiyat awal. Nah, duduk tahiyat akhirnya itu kena merubah posisi duduk tuh bila sudah tuntung salam nang kedua sujud sahwi. Bangun dari sujud nang kedua sujud sahwi, nah kemudian baru kita rubah posisi duduknya, nah kayak duduk tahiyat akhir. Nah, itu hanya kita melakukan salam 2 kali. Jadi sebelum kita sujud sahwi itu kada usah kita duduknya kayak duduk tahiyat akhir, kada usah seperti duduk tahiyat awal aja. Karena ini kan jangan melakukan sujud ulang setelah itu. Atau melakukan perbuatan yang dilarang daripadanya, seperti menambah rukun fi'li karena lupa. Nah, ini termasuk juga yang disuruh sujud sahwi tadi, bukan hanya ketinggalan tasyahud pertama tadi, ketinggalan salawatnya, ketinggalan kunut dan salawat dan berdirinya. Nah, bukan itu aja yang menyebabkan disuruh sujud sahwi. Di antaranya lagi bila ketinggalan melakukan perbuatan yang dilarang seperti menambah rukun fi'li, tapi menambahnya ini karena lupa. Nah, ini kena disuruh kena sujud sahwi.
Misalnya orang ini sujudnya 3 kali karena kedaingatan, imbah duduk, sujud nang kedua sekalinya bangun pulang membaca pulang doa di antara dua sujud, kemudian sujud pulang nang ketiga kali. Nah itu kan berarti menambah rukun fi'li tapi ya kedaingatan, atau sembahyangnya sah aja cuma karena di akhir sebelum salam melakukan sujud sahwi. Amunnya yakin ninya menambahi atau bersengaja menambah ini kena batal. Tapi bilanya kedaingatan sembahyangnya sah cuma diganti sujud sahwi. Atau lagi yang menyebabkan sunnah sujud sahwi memindah rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Memindah rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Membaca Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat, ya kan? Nah kemudian lagi membaca salam yang pertama, lalu dipindahnya umpama membaca tasyahud, membaca Fatihah umpama di waktu ruku membaca Fatihah. Hanya Rasulullah belajar sembahyang kah atau orang ini mu'allaf umpama lah. Nah lalunya ada tahu dipindahnya rukun qauli. Nah ini karena hukumnya sembahyangnya bilanya kada tahu atau lupa, sembahyangnya sah cuma diganti karena dengan sujud sahwi. Atau melakukan perbuatan yang membatalkan salat jika dilakukan itu dengan bersengaja, dan tidak membatalkan salat jika dilakukan karena lupa. Misalnya nang kada batal bilanya kada bersengaja tuh umpama tatagok makanan, misalnya kuit di gigi ini ada nasi, padahal hendak mengeluarkan sewujudnya nasi tadi hendak bisa dikeluarkan nih, sekali timbul tatagok nasi tadi kada bersengaja, tatagok nasinya ya sah aja sembahyangnya kada bersengaja nya, cuma kena disuruh sujud sahwi di akhir sebelum salam. Atau apalagi umpama tertawa umpama nih dikit-dikit kawan sembahyang kitiki kawan soalnya mau lagi ketawa atau banyak ada bersengaja karena kawannya mengitiki atau rusakan aja sembahyangnya. Atau tertawa itu bila bersengaja kan batal, tapi bilanya kada bersengaja tetap sah aja sembahyang cuma diganti karena dengan sujud sahwi. Nah jadi menambah rukun fi'li atau memindah rukun qauli atau melakukan perbuatan yang bilanya bersengaja batal, bila tidak bersengaja tidak batal, nah maka semua itu disunnahkan menambahnya dengan sujud sahwi. Adapun makmum maka dia tidak sujud sahwi karena dia lupa. Makmum hanya sujud sahwi karena imamnya lupa dan karena mengikut bagi sujud sahwinya imam. Imamnya umpama bakunut aja, masih makmumnya ini kada ingat bakunut karena kalau lawasan ruku umpama nih kusuk kan waktu ruku udah tahu orang bakunut. Nah, sampai sudah turun imam dari kunut hanya darinya bangun daripada ruku langsung aja pulang sujud, kada ingatan lagi apa bakunut. Nah jadi bila si imam tadi kada ingat bakunut, kada ingat apa menggawi nang menyebabkan sujud sahwi, itu kada usah karena sujud sahwinya. Kenapa bilanya menyalah daripada gawian imam membatalkan kena. Jadi biar aja walaupun kada bakunut, ada usahnya bapak ngarannya, kada usah bakunut. Nah, coba kena disunahkan bakunutnya itu di luar sembahyang. Imbah tuntung salam kena, nah baru kena si makmum tadi sorangan di sujud sahwi. Jangan sorangan sujud di dalam sembahyang karena menyalahi imam itu membatalkan sembahyang. Nah jadi bila makmum tadi lupa dalam sembahyang yang menyebabkan apa tadi sujud sahwi tadi, nanya kada usah sujud sahwi kecuali kena sujudnya itu di luar salam. Apabila imamnya tidak sujud sahwi maka hendaklah makmum sujud sahwinya itu sesudah imam salam. Imam nih misalnya kada ingat bertahiyat awal, jangan kena makmum nih bertahiyat awal sorangan, jangan umpati aja bila imamnya kada ingat bertahiyat awal tagur aja dulu subhanallah, imamnya masih aja tarus juga kada ingat bertahiyat awal nih. Nah bila imamnya tarus saja ke rakaat yang ketiga kada bertahiyat awal, maka makmumnya jangan mengarasi tahiyat awal sorangan. Bila tahiyat awal sorangan batal sembahyang makmum, adanya menyalahi gawian imam. Jadi umpati kena berdiri ke rakaat nang rakaat nang ketiga.
Nah sekalinya si imam nang kadinget batahiyat awal tadi sebelum salam kada bakunut pulang, kada naga, kada sujud sahwi pulang. Tahiyat awal kada digawinya, sujud sahwi kada digawinya, sahajalah sembahyangnya, sahaja. Ada tahiyat awal itu kan hukumnya sunat aja. Adapun sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Nah, tapi bagi nang makmum nang tahu tadi karena imamnya kada pakai tahiyat awal, maka kita sujud sahwinya itu di luar sembahyangnya, ibarat untuk salam, nah barunya melakukan sujud sahwi. Tapi kalau imamnya sujud sahwi aja kena maka umpat ya imamnya sujud sahwi. Jadi artinya gawian imam tuh napa nang ditinggalkan imam, nang sunnah-sunnahnya aja umpati aja. Nang sunat abad tadi imamnya kada basunah, kada bakunut, ada pakai tahiyat awal umpati aja. Nah, cuma karena bila kunut itu kan boleh kita bakunut sorangan lah. Kunut ini kan gawiannya sambil berdiri, awalnya membaca doa di situ. Tapi kalau tahiyat awal itu nampak benar bertahan di situ, imamnya kada duduk, bertahan di situ, jangan sorangan tahiyat awal tuh. Salah satu yang baik untuk diperhatikan adalah bahwa sebahagian orang lupa tasyahud awal atau lupa kunut, kemudian dia teringat sesudah dia melakukan rukun selanjutnya, maka pada ketika itu ia tidak boleh kembali, bahkan ia wajib tetap pada apa yang telah dilakukannya. Dan disunnahkan baginya itu nanti melakukan sujud sahwi. Dan jika dia kembali untuk tasyahud awal atau untuk berkunut sesudah dia melakukan rukun selanjutnya dengan bersengaja dan ia mengetahuinya, maka sembahyangnya batal. Nah orang nih misalnya jadi imam atau sembahyang soranganan, lalunya kada ingat maka misalnya kada ingat tahiyat awal, berdiri ke rakaat ketiga membaca Fatihah sudah, atau belum membaca Fatihah sudah berdiri inilah sudah berdiri. Nah maka karena bilanya berbulik pulang untuk duduk tahiyat awal tadi sembahyangnya batal. Jangan berbulik, tarusakan aja karena diganti lawan sujud sahwi. Bahkan karena nang kada boleh berbulik itu kan bilanya kada ingat tahiyat awal, bila sudah separuh jalan ke atas sudah jangan berbulik lagi, cuman bilanya belum sampai separuh jalan itu masih kawa berbulik ke bawah. Batasnya itu jadi ulama kena apa batas kita ruku itu kan separuh jalan nih. Nah bilanya belum sampai batas ruku boleh berbulik ke tahiyat awal, tapi bila sudah nih batas melewati batas ruku sudah hendak berdiri ke rakaat ketiga sudah, nah, itu jangan berbulik lagi ke bawah. Nah, itu langsung aja ke rakaat ketiga tapi diganti kena dengan sujud sahwi. Atau kada ingat berkunut, mama kada ingat berkunut, sudah turun sudah sami Allahu liman hamidah cagat sudah nih, harusnya berkunut di situ kada ingatan berkunut, turunnya ini sudah lewat pada batas ruku sudah. Nah jangan lagi berbulik ke atas, bilanya berbulik ke atas batal sembahyangnya, kita rusakannya sujud. Tapi kalau turunnya nih belum sampai batas ruku, hanyar turun aja Allah, misalnya sampai hanya setengah jalan belum lagi berbulik ke atas kada bapak, karena hanya sedikit aja tuh ini turunnya. Ini nang bagi jadi napa jadi imam atau nang sembahyang soranganan, jangan berbulik bila sudah sampai kepada rukun yang selanjutnya. Nah tapi apabila kejadian ini bagi makmum ini kada ingatan nyembah kunut, sudah sujud si makmum nih sekalinya hatinya orang kadang sujudnya sekalinya orang lain apa bakunut sekalinya, nah itu boleh berbulik ke atas. Nah, ini nang banyak kejadian nih biasanya tarawih ya kah, tarawih pertengahan tuh kan bakunut orang deh, imamnya bakunut sekali makmum tuh mendagum gugur baturan berdahulu deh, pas sudah sujud sekalinya imamnya berdirian aja lawan makmum yang lain bakunut. Nah jadi makmum kayak apa nih, tarusakan aja kah atau berbulik kah? Nah bila jadi makmum boleh berbulik ke atas, karena bilanya ditarusakannya batal sembahyangnya, jadi harus mengumpati memuliki imam. Tapi ada juga nang sekali begaling langsung begaling jadi kada anak sopan ditakoni orang kenapa ikam bilang tadi kada bakunut, aku raumnya bang saya menghilangkan kesopanan kepada raum padahal kada ingatan bakunut juga.
Nah, jadi insiden yang demikian itu adalah bagi imam ataupun sembahyang sendirian. Adapun sembahyangnya makmum, maka dia wajib kembali mengikut kepada imam, sekalipun dia sudah sampai kepada rukun yang selanjutnya. Nah, ini sujud sahwi lah. Sujud sahwi ini bilanya ketinggalan tadi diganti sujud sahwi diganti dengan sujud sahwi, sunat abaat lah. Nah, kalau sunat-sunat nang hayat karena ini kada perlu ditambal dengan sujud sahwi. Nah, sunat hayat ini nang halus-halus saja sunnahnya seperti membaca tasbih di dalam ruku, dalam sujud. Itu bilanya kada dibaca, ada usah diganti lawan sujud sahwi. Nah, di antaranya sunat-sunat hayat yang tidak ditambal dengan sujud sahwi adalah seperti membaca doa iftitah. Nah, ini sunat hayat adalah doa iftitah. Kada ingat baca doa iftitah, ada usah ditambah sujud sahwi. Kemudian lagi kelupaan membaca ta'awuz, membaca a'udzubillah sebelum membaca Fatihah. Ada Bapak juga itu. Kemudian benyaring pada tempat-tempat benyaring, bacaan yang benyaring. Tempat yang benyaring ini pada 2 rakaat pertama sembahyang maghrib, isya lawan subuh. Kalau yang lain sunatakan begimit. Dan bagi perempuan hendaknya suara nyaringnya lebih rendah daripada suara laki-laki. Nah, kalau babinian ini karena bila sembahyang berjamaah sesama babinian, ini disuruh benyaring juga sembahyang nang tiga waktu tadi, maghrib, isya, subuh. Cuman nyaringnya jangan sama lawan nyaring lelakian. Kemudian membaca pelan pada tempat-tempat bacaan yang pelan. Ini juga sunat hayat. Kemudian mengucapkan amin. Amin juga sunat hayat. Kemudian membaca surah. Nah, jadi surah ini pun termasuk juga sunat hayat. Bilanya kada ingat membaca surah, ada bapak sembahyangnya sah aja, kada usah diganti lawan sujud sahwi. Jadi misalnya kada dan hafalnya surah nang lain, baca Fatihah aja nang hafal nih lah. Surah nang lain kada dan hafalnya, ada usah bersurah-surahan pun kada bapak, langsung ruku aja kada bapak. Atau baca Fatihah ulang sekali kada bapak ya. 2 kali Fatihah sekali, gesan Fatihah rukun, Fatihah nang kedua pulang gesan Fatihah surah kada bapaknya. Tapi jangan diniatakan karena Fatihah nang kedua tuh Fatihah rukun, namun dibaca Fatihah rukun ya terbulik-bulik rukun juga. Nah, kemudian adalah membaca surah dan membaca takbir intiqal. Takbir intiqal ini takbir nang perpindahan rukun lah. Ketika hendak ruku membaca takbir, ketika hendak turun kepada sujud membaca takbir, bangun daripada sujud turun ke sujud yang kedua, bangun ke rakaat yang kedua ketiga, itu semuanya takbir intiqal namanya, takbir perpindahan rukun. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud, subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la, itu sunat hayat. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian meletakkan 2 tangan di atas paha ketika duduk di antara 2 sujud dan merenggangkannya kecuali ketika tasyahud, maka dengan menebarkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Karena dengan telunjuk orang yang tasyahud itu akan memberi isyarat. Kemudian duduk iftiras. Iftiras ini duduk pada seluruh duduk, baik itu duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud, itu duduknya duduk iftiras. Dan kemudian duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Maksudnya ini cara duduknya lah, cara duduk tawarruknya nang sunnah. Tapi kalau berduduknya hukumnya wajib karena termasuk rukun. Artinya bilanya membaca tasyahud akhir itu sambil berdiri kada sah sembahyangnya. Karena duduknya itu hukumnya wajib. Nah, tapi kalau cara duduknya ini sunnah, cara duduk tawarruk itu sunnah, cara duduk apalagi iftiras sunnah. Kemudian salam yang kedua, salam kedua itu juga sunnat hayat. Kemudian memalingkan kepala ke sebelah kanan dan salam yang kedua ke sebelah kiri, ini sunnat hayat. Dan kemudian sunnat yang dilakukan sebelum masuknya salat seperti iqamat, kemudian azan dan iqamat, bersiwak dan membersihkan gigi,
memulai salat dengan penuh gembira dan hati yang tenang. Ini sunnah juga adalah sunnah yang disunahkan sebelum kita memulai sembahyang. Maksudnya ini memulai dengan hati gembira, hati yang tenang ini. Kita sembahyang itu tenangkan dulu pikiran kita, ya kan, yang tadinya pina pusang apa segala macam, itu kita berdingin-dingin dulu, hilangkan dulu pikiran yang aneh-aneh, yang macam-macam tadi. Ataupun bilanya pas panas, dinginakan dulu. Ujar Nabi dalam hadis itu apa? Idza staddal harru fa'abridu anis shalah. Apabila keadaannya bersengatan panas, sejarah Rasulullah, maka berdingin-dinginlah untuk sembahyang. Misalnya datang di pahumaan kah, jangan langsung sembahyang langsung, dingin-dingin dulu, berkipas-kipas dulu. Bila keadaan sudah tenang, nah hanya kita memulai sembahyang. Kemudian lagi jan Nabi la salata bi hadrati ta'amin wala yudafi'uhul akhbasan. Tidak sempurna sembahyang dengan hadirnya makanan ataupun dengan menolak dua hadas. Nah, ini termasuk bagian untuk menenangkan hati tadi. Jadi bilanya lagi kehendakan kami, kehendakan bahera, nah kami herakan dulu untuk supaya tenang dalam sembahyang. Atau bilanya makanan sudah disiapkan, sudah dihidangkan, nah dahulukan makan dulu hanya sembahyang. Ini pun bagian daripada untuk menenangkan hati tadi. Nah, terkecuali karena waktunya sudah mepet benar. Otomat lagi habis waktu sembahyang, kami hendak benar, kami bahera hendak benar. Nah, bilanya kita kami bahera dulu habis waktu sembahyang, nah maka kada bapak sambil menahani kami, sambil menahani bahera kah sembahyang yang paling penting dulu, karena bilanya tak keluar sembahyang berdosa kita mengeluarkan daripada waktunya. Ya kayak apa keadaan mau segi 4 kayak apa pokoknya tahan itu bang, sehimat-himatnya tahan nih. Amun kami sawat habis waktu sembahyang. Sebagian lagi yang disunnahkan adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, mengangkat tangannya itu semuanya sunnah. Mengangkat kedua tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika i'tidal, dan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan di bawah dada. Nah, itu semuanya adalah sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam sembahyang. Dan bilanya ketinggalan semua itu, maka tidak disuruh dengan menggantinya dengan sujud sahwi. Dan ini semuanya sunat-sunat hayat dalam sembahyang. Nah, kemudian yang berikutnya pembatal sembahyang. Ada anak bertakon kah? Baik, bertakon masalah sembahyang. Ya. Apa? Ya. Ya ditagur ya dulu, itu kan rakaatnya belum sempurna lagi lah. Oh, itu kan memang rakaat kedua kayak itulah. Rakaat kedua harusnya itu masih duduk antara dua sujud, maksudnya masih membaca Rabbil Firli deh. Nah, imamnya kadang-kadang salehnya langsung tahiyat awal. Atau kan berarti ketinggalan satu rukun lagi, rukun berikutnya sujud ya kan? Kan sujud itu kan 2 kali. Nah, itu ditagur karena imamnya tagur subhanallah, tagur. Bila imamnya berdiamnya tagur ulang yang kedua subhanallah. Cuma menagurnya kayaknya jangan niat menagur, tapi niat membaca zikir ya kan? Niat membaca zikir atau digabung niat zikir lawan niat menagur. Amun niat menagur aja kita nang menagur batal. Tagur pertama sampai imamnya 3 kali menagur, imamnya masih terus saja ini tahiyat awal deh. Nah, maka kita sujud niat mubarakah di hati kita. Niat mubarakah ini niat memisahi jamaah dari imam. Nah, bila kita mengumpati imam kena ketinggalan sabuting rukun di situ sujud. Nah, bila meninggalkan rukun ini membatalkan sembahyang. Iya dah, imamnya
kerusakannya, ya kan? Yang penting kita selamat dulu. Nah, kayak apa tadi supaya selamat, bila sudah kita tagur imamnya kada sujud juga, nah maka kita niatakan di hati muparakah, niat berpisah jamaah dari imam. Sujud kita sujud yang kedua. Nah, kemudian kita pulang untuk tahiyat awal. Berpisah sudah lawan imam, imamnya kayak apa? Kalau lagi hendak bertarus kemana? Kalau lagi sudah muparakah kita. Namun kita mau umpati imamnya tahiyat awal, berarti kita meninggalkan rukun di situ. Kecuali yang ditinggalkan imam ini nang sunnah aja, kada bapak, ya kan? Kayak kada baca tahiyat awal, kada bakunut, kada bapak kita umpati imam dalam ketinggalannya itu. Tapi menung jerbian tadi itu meninggalkan sebuting rukun di situ, sujud ketinggalan. Nah, jangan diumpati gawian imam nang salah tadi. Jadi mau parakah aja. Itu. Ini. Ada lagi. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم ومن نشره وفي جميع طاعات. اللهم استر عيوبنا وعيوب ما علم عنا ولا تذهب بركته ومهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.